نور الكواكب تعم الأعمار أصحاب الله جميعهم عين عطر الأقايد يا رسول الله يا حبيب الله صلاة الله صلاة الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاغتسل العرش طربا واستبشاقا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه صلى الله عليه وسلم ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها القلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صل وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمن المرقى كن شفيعا إلى حبيبي مطلع عشرين من بما طلع البدر
Kalau diputar, memutarnya ya paneh. Kalau diputar-putar. Ya Badrotin, ya Badrotin, min hadha kulla kamali. Ya Badrotin, ya Badrotin, min hadha kulla kamali. Mata yu'abi al-ula, mata yu'abi al-ula. Ya Badrotin, ya
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه الصادقين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بالغير حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحين متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا كسرت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم قنا شر الظالمين اللهم قنا شر الظالمين اللهم قنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين المصطفى
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Amuntai, yang terhormat Ustadz Hasriani, yang terhormat Kepala Tas dan Staf SMA Negeri 2 Amuntai, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 2 Amuntai, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di aula. Salawat berhias salam tiada lupa kita sampaikan kepada Nabi Tauladan umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman dengan kecanggihan teknologi dan informasi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Majid. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 2 Amuntai kepada Bapak Arifudin SPD MPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustaz Iyas, Bapak Ibu semuanya, para siswa semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan acara tausiah hari ini ya. Ini ada 2 tausiah ya, Ustaz ya. Jadi ada tausiah dari Kemenak, dari Pokjalu jam 8 ya. Dan hari ini mudah-mudahan menjadi ladang ilmu bagi kita ya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat, tabi'ut tabi'in semuanya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih sehat semuanya, berkesempatan bisa menambah usia kita pada hari ini. Para siswa semuanya ya. Jadi kita memang pembentukan karakter dalam bidang agama itu sangat-sangat penting ya. Jadi seperti misalnya dari Kemenak ada program tausiah tadi, kita Ibu Nisa menjadwalkan tiap pekan ada tausiah ya. Jadi yang mau konsultasi juga bisa. Jadi dari Kemenak itu apa istilahnya, tausiahnya itu sebenarnya on demand. On demand itu terserah sekolah mau minta apa kira materinya. Kalau misalnya ada siswa minta tentang bullying, hari ini yang sekarang adalah khusus tentang maulid ya. Jadi tentang maulid nanti insya Allah semuanya, saya, para hadirin semuanya, para semuanya bisa belajar dari Ustaz Iyas nanti menawadani tauladan kita Rasulullah SAW. Semoga kita nanti bisa belajar dari banyak ilmu dari beliau. Kemudian yang para siswa semuanya, jadi nanti begitu Pak Ustadz memberikan tausiahnya, saya sangat berharap kalian tidak pegang lagi HP-nya, ya. Jadi HP-nya semuanya diletakkan, kita dengarkan tausiah dari beliau menjadi mudah-mudahan jadi berkah ilmu yang disampaikan oleh beliau. Demikian, mohon maaf Pak Ustadz bila ada kami salah dalam atau kurang berkenan dalam penyambutan kami. Terima kasih telah mengabulkan hajat kami dalam kegiatan ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberi pencerahan pada siswa-siswa kami. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasriani kepada Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyra, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 2. Nih Bapak ini kita sudah lama kenal. Jadi kena asing lagi. Seluruh Dewan Guru, kemudian juga
seluruh jajaran yang lain-lainnya yang tidak kita sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para siswa dan siswi yang pada hari ini alhamdulillah berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan Maulid baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat ketika bulan Rabiul Awal ini kita memperingati Maulid ini adalah memperingati hari lahir baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalau orang saleh, para aulia, itu yang diperingati itu adalah hari wafatnya. Pasti haulnya itu hari wafat. Tapi kalau berkenaan dengan Nabi, yang diperingati itu justru hari maulidnya, hari lahirnya. Padahal kelahiran Nabi dan wafat Nabi itu sama. Nabi dilahirkan tanggal 12 bulan Rabiul Awal malam Senin menjelang subuh. Begitu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan tanggal 12 bulan Rabiul Awal hari Senin atau malam Senin. Satu pendapat bulannya Rabiul Awal, hari lahirnya, hari wafatnya, tanggal lahirnya, tanggal wafatnya, bulan lahirnya, bulan wafatnya persis sama. Namun yang diperingati adalah justru hari lahirnya, bukan hari wafatnya. Pernahlah kita menghadiri haul Nabi Muhammad? Ada pernah oleh yang kita hadiri justru nama Maulid Nabi Muhammad. Pertanyaannya ada apa? Maka kalau seperti itu pertanyaannya, jawabannya adalah karena kelahiran Nabi Muhammad itu begitu luar biasa. Maulidnya Nabi itu sangat istimewa. Karena apa? Karena jauh sebelum kelahiran itu terjadi, ratusan bahkan ribuan tahun itu sudah disebut-sebut tentang kelahiran Nabi ini. Di dalam Taurat, kaum Nabi Musa itu diberikan tanda. Mereka diwasiati untuk memantau satu bintang. Bintang itu tidak pernah bergeser daripada tempatnya. Maka dikatakan apabila Nabi akhir zaman lahir, bintang itu akan bergeser daripada tempatnya. Ketika malam 12 Rabiul Awal, tiba-tiba bintang yang ribuan tahun itu tidak kemana-mana, pada waktu itu bergeser. Maka mereka mengetahui bahwasanya Nabi akhir zaman telah dilahirkan. Di dalam riwayat lain, mereka punya satu jubah, baju aja gitu, baju yang sederhana. Baju itu adalah merupakan warisan daripada Nabi Yahya bin Zakaria. Baju itu bekas Nabi Yahya yang di situ ada terdapat darah yang sudah kering. Jadi kering darahnya sudah, awas kering. Maka dikatakan apabila Nabi akhir zaman itu telah dilahirkan, baju tersebut, darah tersebut akan menetes. Maka tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin, darah yang usianya ribuan tahun yang ada di baju tersebut malam itu menetes dengan sendirinya. Maka ketika itulah lahir Nabi akhir zaman. Di dalam kitab Injil disebutkan bahwasanya bagi orang-orang Nasrani itu ada satu tanda tentang lahirnya Nabi akhir zaman, yaitu ada pohon korma yang sudah lawas mati, pohon korma nang kada ada apa-apa lagi, tinggal ya punggurnya aja lagi. Maka dikatakan apabila ini pohon korma tiba-tiba daunnya tumbuh, maka itulah tanda lahirnya Nabi akhir zaman.
tepat malam 12 Rabiul Awal, tiba-tiba korma yang sudah ratusan tahun dari sejak zaman Nabiullah Isa alaihissalam, tiba-tiba pada waktu itu langsung timbul daunnya, wa asmarat, dan langsung berbuah. Ini satu keajaiban yang luar biasa. Di Zabur seperti itu juga disebutkan, di Zabur kitabnya Nabi Daud alaihissalam. Coba bayangkan banyaknya tandanya. Di keempat kitab ini semua disebutkan. Di Zabur apa disebutkan? Kaum Nabi Daud itu punya satu sumber mata air. Dari sejak zaman Nabi Daud itu sumber mata air itu kadang mengeluarkan banyak, ada keluar juga sedikit. Kenapa? Memang sengaja seperti itu. Kenapa? Karena disebutkan nanti ketika Nabi akhir zaman akan lahir, Nabi akhir zaman muncul di dunia ini, maka sumber mata air itu akan mengeluarkan air yang banyak dalam derasnya. Tepat tanggal 12 bulan Rabiul Awal malam Senin, mata air tersebut memancarkan air yang begitu derasnya. Dijaga itu dari generasi ke generasi. Dari zaman Nabi Daud ribuan tahun, jarak antara Nabi Daud lawan Nabi kita itu puluhan ribu tahun. Dijaga. Tapi ketika malam 12 Rabiul Awal, maka air memancar dengan derasnya. Maka mereka yakin bahwa malam itu telah dilahirkan Nabi akhir zaman. Namun sekian tanda-tanda yang besar itu, baik itu dari kaum Yahudi, orang-orang Bani Israel, orang-orang Nasrani, semuanya mereka tutup-tutupi. Semuanya mereka sembunyikan. Kenapa? Karena fakta di lapangan, Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu bukan daripada kalangan mereka, tapi merupakan seorang yang keturunan Quraisy daripada penduduk Makkah. Nah itulah yang memicu bahwasanya mereka benci, mereka iri dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini, sampai detik ini, mereka tidak pernah senang, tidak pernah akur, tidak pernah setuju bahwa Nabi akhir zaman itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jangan heran, Allah Ta'ala sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Nasrani, orang apa aja kita, Yahudi dan apapun di luar daripada agama Islam, lan tarda, tidak akan selamanya. Ada kalimat lan. Lan itu kalau di dalam grammar bahasa Arab itu tidak akan pernah terjadi selama-lamanya. Kalau lam masih bisa terjadi, tapi kalau lan tidak akan sampai hari kiamat. Maka mereka selalu berusaha hatta tattabi'a millatahum, kecuali mereka akan senang, mereka tidak mengganggu kita lagi kalau kita mengikuti gaya kehidupan mereka, apalagi masuk di dalam agama mereka. Tattabi'a millatahum ini kata ulama cukup dengan ikut gaya kehidupan mereka. Oleh karena itu, pembelajaran yang paling penting bagi kita apa? Bahwasanya sampai kapanpun orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di luar sana itu, mereka selalu berjuang bagaimana kita orang beriman ini untuk masuk ke dalam agama mereka. Paling minimal kita menempati gaya kehidupan mereka. Itu sudah jadi agenda mereka turun-temurun. Makanya di zaman-zaman seperti ini luar biasa. Pengaruh kehidupan kita ini luar biasa. Apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, selalu oleh mereka diarahkan bagaimana supaya cenderung kepada agama mereka. Dari dulu sudah. Makanya ini saya belum sampaikan. Dulu kita ingat antara tahun 2000 atau tahun 2005. Jadi komplek kita itu Pak, kita ada orang datang, itu orang itu mengaku sebagai seorang mu'alaf, yang kita terima mu'alaf. Wallahu alam kebenarannya, cuman informasi yang beliau berikan itu sangat berguna. Apa kata beliau? Ulun orang yang mu'alaf, tapi ulun bukan sekadar mu'alaf biasa.
ulun seorang mantan misionaris. Jadi bukan hanya sekedar pendeta, apalagi orang-orang Nasrani biasa, mantan misionaris. Kalau kita lihat data-data beliau itu kayaknya bujur. Waktu itu masih HP zaman jadul, masih zaman SMS. Itu banyak dari teman-teman seprofesi beliau itu yang mengancam keselamatannya itu. Jadi beliau lari, beliau mengamankan, ya termasuk ke tempat kita di Hulu Sungai Utara. Nah, dari macam-macam perbincangan itu yang di garis bawah itu ada 3 hal penting yang beliau sampaikan. Ada 3 media penting yang beliau sampaikan untuk menghancurkan generasi Islam itu, utamanya kaum yang muda-muda. Karena mohon maaf nanti hantu ada tapi terlalu produktif lagi. Ya, jadi yang diusahakannya itu adalah yang muda ini, karena yang muda ini berpotensi untuk merusak Islam dari dalam. Nah ini kita harus sadar ini. Dan program mereka itu sampai sekarang kita lihat masih jalan. Apa katanya? Dengan 3F, ya kan? Dengan 3F saja. Melalui food, melalui makanan, fashion, melalui cara berpakaian, dan yang ketiga film, melalui tayangan-tayangan. Waktu belum ada Android, belum masih dan itu deh. Tapi dan kayak bentuk Pak Asahan aja masih. Nah tapi ya Pak, program ini jalan. Kata beliau itu untuk Kalimantan Selatan seluruh daerah kami masukin, kecuali hanya beberapa kota yang memang apa di kita nilai-nilai agamisnya itu begitu kuat. Tapi daerah-daerah pinggiran sampai kata beliau kami sudah masuk ke pedalaman-pedalaman. Coba bayangkan, orang-orang mereka itu semangat dakwahnya luar biasa. Sampai ke pedalaman, kita belum sampai dakwahnya ke sana mereka sudah sampai. Tapi kata beliau, karena saya merasa berdosa, saya merasa menyesatkan orang, ketika saya mu'alaf, saya kembali kepada orang-orang yang saya sesatkan itu untuk diajak kepada agama yang benar. Itu hebat, kita akui. Nah, jadi dimanapun daerah Kalimantan kita Selatan ini, kata beliau itu untuk daerah pedalaman yang sudah kami masuk semuanya. Kami dididik untuk hal seperti itu. Nah kata beliau apa? Pertama makanan. Makanan itu mereka usahakan untuk apa kita di dalam makanan yang kita konsumsi itu dimasukkan zat-zat yang diharamkan oleh Allah. Nah ini bahaya. Makanya banyak, apalagi kita ini makanan-makanan ringan dan sebagainya itu kita kadang meneliti. Dan terkadang kandungannya pun ditulis dalam bentuk rumus. Ya, N berapa itu ini lemak aduh, itu sulitnya kita. Padahal terkadang makanannya ada label halalnya, tapi diteliti ada. Bisa aja cari di Google itu viral-viral ini, itu ternyata najis dan sebagainya. Kenapa rahasianya mereka kita membubuhkan zat-zat yang dilarang itu kepada makanan yang kita sendiri kada tahu. Yang secara hukum fikih kalau kita makan makanan yang kalau kita memang kada tahu bahwa di situ ada terkandung zat yang diharamkan oleh Allah, maka sebujurnya dari segi fikih kita kada mendapat sanksi berdosa kada. Kenapa? Karena kita ada tahu. Misalkan di sini ada zat yang diharamkan oleh Allah, misalkan kamar kenapa kan dititikinya sedikit misalkan kita minum ada masalah karena kita kada tahu dari segi fikih. Tapi makanya mereka memperdalam agama Islam dari segi tasawufnya, adalah apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu, baik kita tahu atau kada tahu, kalau di situ ada termasuk zat yang haram, maka zat yang haram itu akan menghitamkan hati kita ini. Nah, dari zat yang haram itulah akan merusak hati kita ini, sehingga ini proyek jangka panjang mereka ini hebatnya. Lambat laun hati seorang mukmin yang mengkonsumsi zat-zat yang haram itu akan hitam. Hatinya akan kita susah untuk menerima kebenaran, sehingga mudah digoyangkan. Nah ini tujuan asal mereka itu. Coba bayangkan, kita kan bisa pikir ke sana. Kita orang Islam, padahal kita tahu
kajiannya apapun makanan itu sengaja kada sengaja kalau itu mengandung haram, maka dari segi tasawufnya akan membuat hati itu keras, hati itu hitam, hati itu bertumpuk dosa. Lalu kulir beribadah, kulir ini dan lebih cenderung untuk kepada maksiat. Ini yang mereka ciptakan kepada kita umat muslim. Jadi puluhan tahun, belasan tahun dari, coba bayangkan, dari anggaplah tahun 2005 sampai hari ini berapa tahun sudah? 18 tahun, ayo bayangkan. Sampai seitunya program mereka itu untuk menghancurkan umat Islam. Sehingga umat Islam ketika mereka dinasihati, diberikan peringatan, maka nasihat itu tidak akan masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena hatinya sudah dirusak oleh zat-zat yang haram tadi. Walaupun secara fikih tidak ada merusak. Nah ini tujuannya satu, melalui makanan. Jadi hati-hati ya, makanan-makanan ini di samping zat-zat yang kurang sehat kayak ini juga, nah, tapi hati-hati juga di situ kada menutup kemungkinan terdapat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Satu. Nah, yang kedua dengan apa? Pakaian tadi. Nah, itu sudah diprogram bukunya. Memang sengaja diproduksi gaya-gaya berpakaian yang dianggap tren, yang dianggap sesuatu yang modern, padahal tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghancurkan generasi muslim. Nah, gaya pakaian, gaya rambut, itu semuanya sengaja di televisi itu, entertainment itu ditampilkan. Itu bintang-bintang yang kita idolakan di dalam televisi itu atau di media sosial itu memang sengaja dibentuk oleh mereka itu. Padahal terkadang orangnya mana bang bintang, bungas orang di kampung, tapi karena apa ya kita memang dirancang untuk daya tarik itu, maka kita seolah-olah luar biasa itu. Maka kita dapat melihat kalau bintang Korea itu utamanya maaf bibinian, nih bibinian, ibu-ibu di sana bukan di sini. Begitu histeris melihat bintang Korea itu. Ya Allah. Lain pian lain. Ini maksudnya yang di luar sana itu. Nang semuanya itu apa lagi? Ya, fakta-fakta nang terungkap itu terkadang kita melihat di lapangan tidak sebagus dan sehebat yang kita lihat di layar kaca. Tapi ada orang begitu histeris, begitu mengidolakan. Itu adalah keberhasilan mereka di dalam apa aja kita misi untuk mengalihkan perhatian kepada ajaran-ajaran agama yang baik ini. Luar biasanya. Sehingga kita lebih cenderung kepada mereka itu. Rambut kita ialah ada nang abang, ada nang kuning, ialah ada nang warna-warni, warna pelangi, adanya. Tak masuk nang tuha-tuha umat coba pirang juga. Nah ini hati-hati. Nah, terkadang pirangnya habang. Adiknya yang hanya 5 bulan itu melihat kapideraan langsung. Ngannya hantu. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah pengaruh seperti itu. Kita muslim orangnya banyak, tapi kualitasnya itu yang nol. Kuantitasnya oke, tapi kualitasnya. Kenapa? Karena memang kita dari awal sudah dijauhkan daripada ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hati-hati dengan gaya berpakaian tadi. Semuanya di segala lini kita dimasukkan. Jadi alhamdulillah, walaupun basic kita sekolah umum, rata-rata kita alhamdulillah berkerudung ini. Paling minimal itulah sudah kemampuan kita. Oleh karena itu ulun harap tidak hanya kami sebagai guru-guru agama atau ustadz dikatakan, kalau boleh dikatakan sebagai ustadz untuk mendakwahkan seperti ini, kami harap siapapun, apapun pian sebagai guru di sini, apapun faknya, tanamkanlah nilai-nilai keislaman itu. Walaupun pian majer matematika, tanamkan saja nilai agama itu. Fadzakir
Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ujar Al-Qur'an, ingatkan. Sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat bagi orang lain. Kada seipong nang lainnya, kada seipong nang lain. Jadi bukan hanya orang sekolah pondok pesantren nang harus mengamalkan ajaran. Siapapun kita nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kita. Nah, kita sebagai pejabat kita dipertanggungjawabkan ujar Allah Ta'ala, ikam diamanahi sebagai pejabat, di mana hakikat ikam menjalankan agama ini, di mana, di dalam mana? Oh ya Allah, ulun semalam jadi kepala ini, ulun tanda tangan sehingga kawat nih dana untuk rehab ini, dana untuk bangun ini. Nah iya sudah. Kalau kita kada kawa hendak tanda tangan, biar 10 kali tanda tangan, kita bukan pihak yang berwenang. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik, kita akan ditanya oleh Allah, ya Allah, di mana hakikat akan memperjuangkan agama ini. Ya Allah, ulun walaupun paknya kimia, tapi ulun selalu memadahi siswa dan siswi ulun. Maka pertanggungjawaban itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah itu penting. Karena gencar kita di luar sana. Akhir-akhir ini Pak luar biasa. Agama kita dihina. Maka kita bersuara, timbul kita karena Pak jerat hukum. Itu sudah. Nah, jadi melalui passion tadi. Yang ketiga tadi melalui film atau tayangan-tayangan. Apalagi wah ini sudah kada kawan dia, apalagi dibendung lagi sudah. Siapapun orangnya, bagaimanapun semuanya tidak bisa terlepas daripada media sosial. Tergantung kita aja lagi menguranginya, menyikapinya dan lain sebagainya. Jadi terkadang ulun menyampaikan itu, ada pengajian bubuhan yang tutuhannya itu ya gadis angkatan tahun 80-an. Ulun untung bian. Ya, artinya ada bisa HP Android seperti ini dijulungi oleh anak HP melarang, ya tersalah picik terus telepon kurang terus. Kenapa? Ya tadi karena mereka terselamatkan untuk hal yang demikian itu. Nah, oleh karena itu 3 hal ini luar biasa. Nah, ini yang merubah moral kita, ini yang merubah akhlak kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi, walaupun kita sebagai seorang siswa yang basicnya adalah umum, namun sekali lagi itu bukan penghalang untuk kita menjalani agama ini dengan baik dan benar. Berusahalah untuk belajar kemanapun. Karena sekali lagi mereka orang-orang sana itu selalu tiap waktu memikirkan bagaimana agar kita terjerumus kepada hal-hal yang merusak akan keimanan kita. Akhlak yang mereka tanamkan itu bukan akhlak yang baik. Justru akhlak yang baik dan maju dan beradab itu adalah akhlak agama kita sendiri. Pada usaha itu, coba di sekitar abad ke-7, ke-8 itu, masa keemasan itu seluruh pengetahuan yang hari ini kita adopsi dari barat itu asal muasalnya ya dari kita Islam. Coba lihat aja Al-Jabir di dalam ilmu matematika, Ibnu Hayyan fisika, kemudian apa lagi Ibnu Sina kedokteran, macam-macam. Itu coba cari aja di googling tuh, ya Pak. Cari tokoh-tokoh Islam itu. Cuman tadi harus dari situs terpercaya. Terkadang mereka juga apa aja kita menyelewengkan itu, padahal faktanya seperti ini, tapi mereka sengaja membuat agar tokoh-tokoh penemu-penemu itu dihilangkan daripada dunia ini. Padahal luar biasa. Semuanya para ilmuwan dan pakar-pakarnya itu menggali daripada agama kita sendiri, agama Islam sendiri. Bagaimana penciptaan optik, bahkan bagaimana orang yang pertama terbang itu menciptakan pesawat itu, atas dasar pesawat itu kita orang Islam. Al-Biruni dan macam-macam, luar biasa. Tapi sengaja dikaburkan itu sejarah agar kita orang Islam ini berkiblat kepada mereka. Dulu orang Barat itu adalah orang-orang terbelakang. Di zaman Khalifah Abbasiyah kalau tidak salah, itu salah satu khalifahnya memberikan hadiah jam. Coba bayangkan, waktu itu sudah ada jam pasir. Diberikan kepada salah satu penguasa Eropa pada waktu itu. Maka penguasa Eropa itu lari ketakutan. Kenapa? Karena tidak pernah melihat jam seperti itu. Ia kira itu adalah alat yang membahayakan.
saking terbelakangnya orang-orang pada waktu itu. Tapi karena infansinya yang begitu luar biasa, banyak kita ilmu-ilmu itu diterjemahkan, ditransit ke dalam bahasa mereka, sehingga seolah-olah hari ini bahwa segala teknologi itu berasal daripada mereka. Padahal sejatinya itu merupakan warisan daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecil saja, Nabi mengatakan, kata Nabi, apabila ada lalat masuk di dalam wadah minuman kalian, maka celupkanlah lalat itu. Sesungguhnya kata Nabi, di salah satu sayapnya itu ada racun dan ada penawarnya. 14 abad tahun yang lalu, sampai 15 abad tahun yang lalu, Nabi sudah berbicara tentang ilmu. Nabi sudah berbicara tentang kesehatan. Sahabat pada waktu itu karena pengetahuan terbatas, ya sudah, sama taatan. Nah, itu luar biasanya. Nabi menyuruh kita untuk apabila masuk ke WC batas kiri berdahulu. Ketika itu Nabi kada menerangkan. Karena kalau diterangkan sahabat pun pelongo. Apa kisahnya nih? Oh ternyata setelah diteliti kenapa batas kiri? Oh ternyata di kiri ini ada semacam saraf yang apabila dilangkahkan ke dalam WC itu, maka saraf ini akan memicu imun kekebalan tubuh yang lebih daripada biasanya. Kenapa? Karena di dalam WC itu luar biasa. Kalau kita meneliti macam-macam penyakit, kuman dan sebagainya. Nah Nabi mengatur itu di WC itu, batis kiri. Jadi kalau kita masuk batis kiri, otomatis imunitas tubuh kita akan terpicu sehingga memberikan kekebalan. Lalu pada apa? Kan coba bayangkan sampai mana ada agama yang sebegitu hebatnya, merupakan tanda kebenaran akan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Nabi menyuruh jangan berlawas-lawas. Nabi menyuruh ini itu dan sebagainya. Kenapa? Karena Nabi tahu persis. Nabi diberikan ilmu awalin wal akhirin, ilmu orang-orang terdahulu. Nabi berkisah tentang ini yang tidak pernah diceritakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Begitu juga Nabi diberikan ilmu akhirin, ilmu generasi yang akan datang. Jadi kalau seandainya Nabi mau bercerita tentang disiplin keilmuan, baik itu dari segi apapun, ilmu kesehatan, ilmu teknologi, Nabi mampu. Cuman karena fungsinya bukan untuk itu, Nabi hanya menyampaikan sekilas pintas saja. Tapi walaupun sekilas itu pun jadi patokan dasar di dalam ilmu modern. Ini luar biasa ya. Nah oleh karena itu hendaklah kita kembali kepada agama kita. Bangga kita dengan agama sendiri. Jangan justru bangga dengan kebudayaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hati-hati. Kalau kita mengidolakan, ya bolehlah, hanya sekedar senang. Tapi kalau kita lebih daripada itu, hati-hati. Kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Nanti di hari kiamat seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang orang cintainya. Kalau kita mencintai artis, kalau kita mencintai orang-orang yang tidak beriman, hati-hati. Kalau nanti di hari kiamat kita akan dikelompokkan kepada golongan mereka. Na'udzubillah. Namun kalau kita mengidolakan Nabi, kita mencintai Nabi, orang-orang saleh, maka kita akan dikelompokkan kepada mereka orang-orang saleh. Nah, ini perlu akhlak seperti ini kita tanamkan. Para siswanya, para siswinya berusahalah untuk membentengi diri daripada hal-hal yang demikian itu. Hidup ini pilihan, hidup ini kada panjang. Apalagi ujar Nabi, umatku di akhir zaman itu antara hamsin wasitin, antara 50-60 itu aja. Lebih daripada itu jarang. Nah, maka jarak kehidupan kita yang begitu pendek ini jangan kita sia-siakan. Jangan ikam isi dengan hal-hal yang konyol. Jangan ikam isi dengan hal-hal yang bodoh. Tamat di sini, apa tujuan kita? Kejar tujuan itu untuk menjamin kehidupan di dunia. Namun jangan lupa kehidupan akhirat itu jauh lebih penting. Allah Ta'ala berfirman,
Di dalam Al-Quran kata Allah Ta'ala, "Paman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka, faqad faz. Itulah satu kesuksesan yang betul-betul sukses hakiki. Kalau di dunia ini kita buat pian sekolah, kemudian kita mengambil jurusan apa, masuk di kepegawaian, itu segi dunianya berhasil, alhamdulillah. Dan itu perlu untuk kehidupan kita supaya kita jangan mengharapkan kepada orang lain. Nah, namun lebih daripada itu, bukan itu tujuan hidup. Kalau tujuan hidup hanya untuk makan saja, apa bedanya kita lawan kambing? Apa bedanya kita lawan sapi? Ya Allah, lebih daripada itu tujuan hidup apa? Bagaimana kita untuk di akhirat kita lebih senang daripada dunia. Sesenang-senangnya hidup di dunia, pasti mati. Sesakit-sakitnya hidup di dunia, pasti mati. Ya Allah, oleh karena itu tinggal kita memilih saja. Memang kita takdirnya ada, cuman kita ada pilihan. Aku aja takdirnya masuk surga. Gak usah berhemat-hemat kan? Takdirnya masuk neraka. Langsung aja. Fakulun muyassarun lima khuliqa lahu Nabi. Setiap orang itu akan dimudahkan bagi apa yang diciptakan. Kalau ia diciptakan pacangan masuk surga, lalu mudahnya beramal. Walaupun ia orang umum, tapi ia berusaha mencari namanya apa supaya di surga kita, supaya di akhir kita masuk surga. Tapi kalau ia memang calon neraka, lalu ucap hari itu, jangan usah bersubayang kan? Mau cirinya masuk surga, biarkan sembahyang tetap masuk surga. Iya. Tapi kalau masuk neraka, iya juga. Silahkan aja, serah aja. Yang bilangnya masuk neraka, lalu ucap hari itu. Nah, kalau cirinya masuk surga, lalu mau haba amal. Nah, itu sudah ciri seperti itu. Nah, kan usah gitu, kan antara pintaran bungal itu takdir itu sebenarnya, ya lah. Jadi usah sekolah kan. Mun takdirnya pintar lah. Mun takdirnya bungul lah. Lalu ada sebelah, disar bungul juga karena di luar kampus takdirnya orang bungul sudah. Ada kali ada. Tapi nang sekolah tadi ternyata dibuka lahan kampus takdirnya orang pintar. Seperti itu. Kuliah, meniti karir, bakal warga. 5 itu matilah. Tidak semudah itu yang kita bayangkan. Tidak semudah itu. Kita ini baru kita lewati 2 alam saja. Apa yang kita lewati? Alam arwah. Kita sudah lewati. Di alam arwah kita sudah lewati. Di alam arwah ini kita sama. Allah ciptakan roh itu sekaligus. Kita dengan Nabi Adam sebenarnya seumuran. Cuman beda lahir aja. Nabi Adam itu dulu. Kita di tahun berapa nih? Nah, kita lawan kayak kita seumuran sebenarnya. Cuman beda saja. Setelah alam arwah kita berpindah kepada alam rahim. Di perut mama. Yalah, ada di perut abah. Kasihan ya, bebang itu kada anak ya. Ya tahu sini kada anak, di sini anak aja. Nah, ya, lalu kita muncul batasmiyah dan sebagainya. Kalau lupa hilir di dunia, ini kita sekarang. Baru berapa alam? Baru 3 alam. Di hadapan kita alam barzah. Ayo bayangkan. Setelah alam barzah itu ada alam mahsyar. Ribuan tahun itu kita menunggu itu pengadilan itu. Luar biasa. Setelah alam mahsyar itu ada alam mizan, ditimbang amal kita. Kemudian ada sirat. Setelah itu baru 2 pilihan. Bila ada surga atau neraka. Panjang lagi perjalanan kita. Nah, namun kesempatan untuk kita menjadikan bekal itu ini nih dan kita sekarang ini. Maka jangan bodoh kita. Nah, ketika orang suruh besango, kita jalan-jalan. Ketika kita transit antara Amuntai ke Banjar, kita makanan di mana, di rantau atau di kandangan, itu jangan bodoh, kita jangan berjalan-jalan. Gunakan waktu untuk apa? Makan. Karena ujar supir travel, kita kan singgah lagi sini aja nah. Sekalinya berjalan orangnya dihadangi kada diji juga. Kamana aku kah? Limbah hendak motor sudah berhidup, hanya memesan nasi. Nah, ketinggalan kita. Lah karena itu ini pesan fakta yang konkret ini. Artinya setelah tamat sekolah di sini, kita kuliah, berkarir, mudah-mudahan karirnya bagus, mudah-mudahan berkah. Jangan lupakan tujuan utama kita. Ini kita sering lupa dengan tujuan utama kita, yaitu mempersiapkan
bagaimana perjalanan panjang itu menjadi hal yang menyenangkan. Raudhatun min riyadil jinan, jadikanlah kita alam barzah atau kubur kita itu satu tempat daripada tempatnya surga. Biar saja mereka yang kita tinggalkan itu menangis, namun kita yang masuk di dalamnya itu merasa dalam keadaan senang dan gembira. Nah, itu yang perlu kita perjuangkan di dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar gengsi, bukan hanya sekadar hal-hal konyol, buang-buang waktu. Nah, ini penting. Itulah gunanya ilmu. Itulah gunanya kita sekolah agar kita menjadi orang yang pintar. Al-kaisu kata Nabi, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah orang yang menahan hawa nafsunya dan orang yang mempersiapkan bekal untuk ke negeri akhirat. Setelah mati itu ya sudah siap. Itu yang penting, itu yang pintar, itu yang jenius. Bukan hanya sekadar pintar ranking di sekolahan. Apalagi ranking 1 beton belakang itu sudahnya ada. Pintar seperti itu. Karena ini sekali lagi kita hidup. Bayangkan kata Imam Ghazali, kalau engkau punya umur 60 tahun, Allah panjangkan sampai 60 tahun, berapa engkau punya kesempatan untuk beramal? Ada banyak. Potong, guring saja di dalam kitab kita Imam Ghazali dikatakan kalau orang normal guringnya itu rata-rata 8 jam. Orang normal. Nah, guringnya 8 jam, umurnya 60 tahun akan hilang berapa? Sepertiga. Sepertiga berapa hilangnya? 30 tahun. 20 tahun. 20 tahun itu ada apa-apa guringnya. Kecuali guringnya itu dia dengan niat yang baik dapat ada nilai pahalanya. Nah, berapa sisa kita? 40 tahun. 40 tahun itu apakah full untuk ibadah? Belum tentu. Dari 40 tahun itu ya kita sendiri merasakan berapa sih untuk sembahyang itu berapa menit? Apalagi sembahyangnya pakai mode apa tuh kiriman kilat ya kan. Cit selesai. Kita sembahyang selesai. Lebih banyak waktu kosong sejujurnya kita ini. Lebih banyak kita bermedia sosial dan sebagainya. Walaupun itu kadang-kadang dihindari, cuman mudah-mudahan ada tergerak hati kita dari umur buhon siswa dan siswi yang begitu awal ini usahakan ya, untuk supaya tujuan kehidupan itu jangan disia-siakan. Ya, jadi mudah-mudahan dengan momen Maulid ini kita saling mengingatkan bahwasanya kehidupan ini akan ditanya oleh Allah, bahwasanya umur kita ini akan dipertanggungjawabkan kayaknya di hadapan Allah. Oleh karena itulah sekali lagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Allah kata beliau, andai saja aku sebagai rumput yang diinjak jauh lebih ringan bagiku. Beliau berangan-angan bahwa beliau tidak diciptakan sebagai manusia yang dipertanggungjawabkan, tapi beliau kepingin hanya sebagai rumput yang diinjak saja dan dimakan oleh hewan ternak. Begitu juga kata sahabat yang lainnya, andai aku sebagai binatang ternak yang setelah setelah gemuk akan disembelih dan selesai ceritanya, tidak lagi pertanggungjawaban. Itu sekelas sahabat berpikirnya seperti itu. Saking takutnya, saking khawatirnya bagaimana nasibnya kainnya di akhirat. Ini yang penting. Ya. Mudah-mudahan ini merupakan satu nilai yang menumbuhkan kesadaran di dalam hati kita bahwa sekali lagi di dalam hidup di dunia ini ada tujuan yang lebih penting, itu tujuan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk rasa mahabbah cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nantinya di hari kiamat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa. Untuk pembacaan doa kami mintakan kepada Ustadz Haryani. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma astur aibana wa la tudhir barakatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin.
نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا وأهل بيتنا طول الأمور في صحة وعافية مع كمال المتابعة للنبي الظاهر وباطنا في عافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Acara terakhir penutup. Untuk penutup acara hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah.